Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum dear viewers. تاسو ټول ته په خپل چینل کې خوش آمدید وایم. څنګه چې تاسو ته پته را مونږ د نهم کلاس بایولوژي شروع کړل او په دغه سیریز کې مونږ تقریبا شپږ لیکچر اپلوډ کړل. نن به زمونږ لیکچر وي په وایرس باندې چې وایرس زموږ سره د 5 کینګډم سیستم اف کلاسیفیکیشن نه ولې بهر ده. د وایرس سټرکچر به وایو، وایرالوجي څه ته وایي، د وایرس لیوینګ او نان لیوینګ کریکټر به وایو. نو سٹارټ اخلو. چیپټر نمبر 1 में इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी और टॉपिक समझ लेंगे व्हाई वायरस इज आउट फ्रॉम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. कचरता मूंगा मखने तासो क्लास नहीं कतले नो आगो गोरे आगे के मूंगा 5 किंगडम वेली, सलोर किंगडम वेली, 3 किंगडम वेली, दक्षिणी 2 किंगडम वेली और दक्षिणी दा टोटल क्लासिफिकेशन हम मूंगा वेले. तो आगे मूंगा दा खबरों क्लास वायरस पर देखिए नरे शामिल नोले नरे शामिल आगे में मूंगा पास को. ओके, वायरस की कमाल जमुन सरा डिस्कवर बाय अ रशियन साइंटिस्ट. दा जमुन सरा ये रशियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर करे और ददरनु साइंटिस्ट नम दे यूनिवर्सिटी कला 1892 की वायरस चले डिस्कवर शोले. ओके, नेक्स्ट की कमाल द वायरस माना तो द वायरस माना सरा वायरस असल की द लैटिन वर्ड है और द प्रोनाउंसिएशन द विनोम. विनोम मतलब सर पॉइजनस फ्लूइड यानी जहरीला माया. जैसे कोई मुंगा सुविधा दोबारा वाला तो मुंगा टाइप नेक्स्ट वो हम दो विजुअल से वायरलॉजी सतोई. वायरलॉजी से स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड व्हाट वायरलॉजी. द वायरस स्टडी द सवई वायरलॉजी वे व्हाट्स द डेफिनेशन फॉर द वायरस रेसिशन. नो द वायरस a non cellular unique particle. non cellular मतलब दालिच बड़ी के सेल निष्ठा देखिए सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन दी और प्रोटीन मालिक्यूल दी और द मालिक्यूल चिकम लेवल ले आगा जमुसरा द यानी द प्रोटीन या द मालिक्यूल लेवल से कमालिया आगा जमुसरा द सेल न लान दिले द सेल आगो कंसेप्ट पदे की निष्ठा द ये नॉन सेलुलर सेल पदे निष्ठा यूनिक पार्टिकल ले. यूनिक पार्टिकल वाले ले जका चिरा को बॉर्डर लाइन ने शायद लिविंग और द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या द नॉन लिविंग थिंग्स. देखिए सच मंडी करेक्टर दी और सबके मुड़ा करेक्टर दी नो जका हो बेसिक वाज दादा चिदा आउट दे सा द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ना नो दाय और नॉन सेलुलर यूनिक पार्टिकल ले और बॉर्डर लाइन दे द लिविंग और द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. उस मुंगराजू द वायर स्ट्रक्चर का चिदा वायर संगा स्ट्रक्चर लदी नो तास्कच पे बोर्ड लातनो वायरस कारी दा असल के बेसिकली ये वायरस रजीन उनदे बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज होता वली वही बैक्टीरियो मीन बैक्टीरिया एंड पेज मीन एंगल्पिंग. नो दा वायरस ना अटैक के बसमनी को बैक्टीरिया में ये को बैक्टीरियोफेज हुई. पहली वायरस की मेनली दो चीजें पार्ट थी. ये दा वायरस को पार्ट पे दा हेड दे यदि द कैप्सिडम हुई सही शो अव्वल दे से ना वाले लानी दे या पूरी दा बल द्वेम पार्ट है चिदे तो मुंगा टेल वायो नुमेन की बड़ी की दो इसी वाली यो के हेड वाले अव्वल पकी टेल वाले नो दी तो मुंगा टेडपोल शेप वायरस वायो दी शक्ल संगने टेडपोल शेप है यो के हेड अव्वल चिदे तो मुंगा दा टेल दा सिंदा फुचिकमा बची या मुंगा तक का सरीवाई दाबी प्रशांति से होता है पोल शेप वायरस पर. हाँ स्टार्ट में दी सी की मालूम चीज दी दा हेड संगरे याद साथी दी दा हेड चिकमाले दी स्पाक बटू नदी सहिष्मान नदी तमुंगा वायु हेक्सागोनल दी द सॉरी हेक्सागोनल और बाज टाइम की द हेक्सागोनल सारा सारा दा इकोजा हेड्रलम के रेशी यानी दी 20 साइडों हम के रेशी नो सेक्स साइड हम के रेशी और 20 साइड हम के रेशी बल तरीके इमेज की चिरा का रेड कलर की तासु दा स्ट्रक्चर ही नहीं दा डीएनए ले वजीनो केस की बदा सारा आरएनए होगी और दा मेन दा एरिया से कमाले दे द कोर वन दे द सॉरी कोर वो जो देना पास की कमा एरिया दा दा ची कमा एरिया दा दिस इज कॉल्ड नेको दे द सॉरी नेको बेदा को ग्रीन कलर चिरे मुझे तक कॉलम हुई दा आका पार्ट चिरा दा बारा नहीं सा गलानी नहीं सा योगना जुदा कई वो दालानी कमला सिलेंडर दीता हालू सिलेंडर वही दे सॉरी हालू सिलेंडर और करीब नहीं दा रेड कलर चिरे दा सिगेर चापेरा यो प्रोटीन ताम देता सो था सैंपल शीट हुआ है सिशे शीट
بیا چې کله موږ کته راشو نو دا یو فلن سټرکچر دی چې دې ته وایي بیسل پلیټ دې ته څه وایي بیسل پلیټ او بیټا په دې کې دننه صحیح یو انزایم چې هغې ته وایي لایسوزایم څه ته وایي لایسوزایم او دا هغه انزایم دی کوم چې د بیکټیریا چې کومه سیلوال دی هغه ډایجسټ کوي او دا انزایم دوی حاصل کړی د بیکټیریا نه او دې سره پروت دي اوکې لایسوزایم دا هغه انزایم دی چې دا به د بیکټیریا سیلوال ماتوي د دې نه پس دا چې کومه دي زموږ سره سکس ټیل فایبر دي دا ټیل فایبر دا بیسیکلی یوز کېږي د اټیچمنټ لپاره په دې باندې دا ځان اټیچ کوي چا ته بیکټیریا ته نو هیډ کیپسډ او کیپسډ چې دا کمپلیټ دا سټرکچر دی په دې کې وړي وړي یونټ یې هغې ته کیپسومیر وایي کیپسومیر اوکې نو هیډ کیپسډ ډي ان اے شو د دې نه علاوه آر ان اے پکې هم کېدای شي نیک شو د دې نه علاوه کالر شو دا هیډ زموږ سره یا به هیډراګونلي شپږ سایډونه وي او یا ایکوزاهیډرل ډي سایډونه پکې لاندې پارټ ټیل په دې ټیل کې زموږ سره د باره چې کومه حصه ده نیک او بیا ورسره کالر بیا شیلډ او بیسل پلیټ او د دې علاوه ټیل فایبر نو دا اوورال سټرکچر شو د چا د وایرس اوس موږ وایو چې د وایرس لیوینګ او نان لیوینګ کریکټر کوم دي Now come to the living plus non-living character of what? Virus. نو دې سایډ ته ما لیوینګ کریکټر لیکلی او دې سایډ ته مې نان لیوینګ کریکټر لیکلی اولنۍ خبره دا ده چې دې کین ریپروډیوس انسایډ هوسټ هوسټ چې کومه دی زموږ سره هغه باډي په کوم کې چې دا وایرس اوسېږي لکه فار ایگزامپل کرونا وایرس په موږ باندې اټیک کوو نو موږ هوسټ یو صحیح شو دې کین ریپروډیوس انسایډ هوسټ یا دې ته اوبلیګیټ پیراسایټ وایي اوبلیګیټ مین خامخا یعنی د خامخا به چې چېرته دی غواړي چې د خپل اکټیویټي شو کړي نو دې ته هوس پکار دی صحیح شو دویم دې کنټین ډي ان اے اوبلیګیټ پیراسایټ دا پیراسایټ چې مطلب دا اکټیو نه وي د هوس نه بغیر که چېرته هوس ورته میلاو شي دا اکټیو او که چېرته دا هوس ورته میلاو نه شي اکټیو نه وي دې کنټین ډي ان اے څنګه چې موږ په سټرکچر کې ولیده په دې کې ډي ان اے دی یا په ځینو کیسز کې آر ان اے او دا د هیریډیټي مټیریل دی هیریډیټي مټیریل مطلب دا دی چې دا سیز به د خپل بچو ته څه کوي ټرانسفر کوي نو هلته به د دې کرکټر شو کېږي نو چې ډي ان اے او آر ان اے پکې نه نو ډي ان اے او آر ان اے دا زموږ په لیوینګ تھنګس کې وي they can grow inside the host cell دا growth کولی شي reproduction کولی شي نو دا په د لیوینګ کرکټر دی they can cause disease in living organism دا په ژوندو څیزونو کې بیماریانې پیدا کولی شي نو دا د دې ژوندی کرکټر دی لیوینګ کرکټر دی اوس یې راځو نان لیوینګ کرکټر ته نو بیټا نان لیوینګ کرکټر د دې دا دی چې without host they are inactive د هوست نه بغیر دا inactive وي مطلب څه اکټیویټي نه شو کوي یا کرسټلایز پام کې کرسټلایز پام یو قسمه سټور پام دی چې په دې کې زموږ سره تاسو به اکثر لیدلی چیني نه دا داسې څلور بوټي شی وي زه به تاسو ته کرسټل پام ولګوم کرسټل پام چې کوم دی دا زموږ سره د دې یو ښایسته ارینجمنټ یو کرسټلاین سالډ یو بل امارفس سالډ وي صحیح شو کرسټلاین سالډ هغه سالډ وي چې په هغې کې ښایسته شکلونه انګلي پکې او امارفس سالډ هغه سالډ دی چې د هغې څه شکل نه صحیح شو نو دا موږ کرسټل پام ته بدلولی شو یعنی تاسو داسې ویلی شئ چې داسې ښایسته دا سټیک پام دا 3D پام د دې نه موږ څه کولی شو ساجولی شو یعنی سټور کولی شو دی کین ناټ ریسپایر دا ساه نه اخلي نو چې ساه نه اخلي نو دا ژوندی شو بلکې دا نان لیوینګ شو دی کین ناټ ایکسکریټ دی د باډۍ نه فضول څیزونه هم نه خارجوي نو دا هم زموږ سره څه شو دا هم زموږ سره نان لیوینګ کرکټر شو اوس زموږ نیکسټ ټاپک دی کنټریبیوشن اف مسلم ساینټسټ نو دا به انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې وایو تھینکس فار واچینګ که چېرته زموږ سره تاسو په چینل نه وي پلیز چینل سپورټ کوئ کمنټس کوئ لیکچر لایک کوئ خپل ملګرو سره شیر کوئ تھینکس فار واچینګ والسلام